हरि ओम। हाँ ओम नमो गणेशाय नमो विघ्नेश्वराय वरदाय। हे विघ्नेश्वर मोते वर दिय मु एई बड़ी कर्म करे जगतर मंगल हो। मंगल होउची वर्तमान शिव संवत्सर। शिव संवत्सर रे एकादश रुद्रंकर बेसी काम करूछे। तेणु आमे देखिबा एकादश रामतारक मंत्र कही समस्त जपिया को बोलिकी अच्युत कही सद्य महापुरुष माने कही। तेणु मोर गोटे रामकर गोटे स्तोत्र गाइबी तापरे कहिबी कोकी कर्णा कर्णालं सूरबर विलसत विप्रपदा विहम। आउ थे कह दूची केकी कंटारल सुरभव विलसद विप्रपदा जबज चिन्हम सौभाग्य पीतवस्त्र सरजीय नयन सर्वदा सुप्रसन्नम। पाणौ नरा दीप कपिल करजुत बंधुना सेव्यमानम नोमात्या कानकाश रघुवर मनीष पुष्प कारु बरामम। मु जो स्तोत्र कहली हृदानंद बाबू जहाँकर वर्ण होउची मयूर वर्णर वर्ण सम मयूर जब देखिया हरिताल नील देवश्रेष्ठ जे ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु कर चरण कमल चिन्ह सुशोभित जे शोभापूर्ण से ही पीताम्बरधारी कमल नयन सदा सुप्रसन्न धनु बाणधारी बानर वृंद परिवेष्टित अनुज लक्ष्मण सेवित स्तुति योग्य रघुकुल श्रेष्ठ पुष्प कवि मानारूढ़ जानकीनाथ श्री रामचंद्र को निरंतर मु वंदना करुअछि। शिव संवत्सर रे देश एकादश रुद्र तक संगे अछंती से कौशलेन्द्र पद कंजम जल कोमल बज महेश पंडित जनकाकर सरल किंतु चिंतक मनभृग संगिनु जो शिव संवत्सर से शिव रामकर वंदना करते हर रामकर नाम जपुचंती। तेणु कैलासुंदर श्री रामचंद्र सुंदर कोमल चरण जुगल ब्रह्मा शिव द्वारा वंदित जानकी कमल द्वारा सेवित एवं भावुक मानक भ्रमर नित्य संगी अर्थात विरल चिंतन करुवा लोकंकर मनरूपी भ्रमर से चरण कमल रे सदा निवास करुचे। कुंदरंदु रद गौरी सुंदर अंबिका पीताभीष्ट सिद्धिदम करुणा कगल कंजलोचन नौमी शंकर मनंग वचन शिव संवत्सर कथा शत्रु गुड़ा कहूचे। कुंद पुष्प चंद्रमा शंख समान सुंदर गौरवर्ण श्री जगत जननी पार्वती पति वांछित फलदाता दुखी जनक प्रति सदा दयाशील सुंदर कमल नयन कमल देव पंचबाणु मुक्तिदाता श्री शंकर बा शिव को शिव संवत्सर एपिसोड रे मु नमस्कार कर वंदना करुच्ची। तेणु मोर कहवा कथा ये कली कराला गति धर्म को समते आखिठार मारुछंती धर्म जीवन रे कामनार परिवृत्ति कर संसारी मनुष्यर धर्म साधन काम कामना बा अन्यतम साधन विषय किछि पाइबाकू किछि भोगिबाकू किछि देबाकू किछि मन भितर जो फल बा प्रबल आकांक्षा इच्छा होइछि ताको कामना कह जाय। तर किए धन चाहूची किए बिल चाहूची किए जमी चाहूची किए कोठा चाहूची किए चाहूची ए कली जुगे समस्त कामना नर नारी मानक भितर यौन मिलनर तीव्र आकांक्षा बोली मु एबे संवत्सर शिव समस्त चाहते केମିତି ଆମେ स्त्री सहवास करू। यही काम एक प्रचंड आवश्यक मानसिक इच्छा शक्ति यह शक्ति जहाँ भीतर ये अधिक प्रचंड आवश्यक मानसिक इच्छा शक्ति निम्न जीवन रे से अधिक दुख पाती काम कौन सी क्रियाशील हो न था बुझे आज्ञा आज्ञा जीवन को बद्ध से परिमाण से भोग करी काम शक्ति चेतन जगत को सब भितर रही मन सह मिलन कर काम द्वारा आम परस्पर प्रति आकृष्ट होउछु जौन आकांक्षा समते मुझी रही समय जीव संवत्सर सृष्टि प्रवचन लीला संभव होता ना मानसिक स्थिति कामना वासना नथिले जगत कहीं बंची पारता ना सृष्टि आवश्यकता रहता नहीं विकास होता नहीं जदि जौन स्मृत नस्ता मनुष्य शांति रही पारते कोई मारता कोई हाणता ये सतरा मिछा आज्ञा
ଏଇ କାମନା ବାସନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥୂଳ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜଗତରେ ଧର୍ମ ଭାବ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭାବନା ବୁଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏଇ କାମନା ବୃହତ୍ତର ମହତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କାମନା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁତ ହଉଛି, ତାର ଅଭିଶପ୍ତ ରହୁଛି, ତାର ସବୁ ଗୁଡିକ କର୍ମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରେ ଆଗ୍ରହ ତାର ରହୁନି। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କାମନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛାଭିଳାଷ କୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷା କର୍ମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛୁ। ଦିବ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତା ଅସୁରହାରେ ବସ୍ତୁତ କାମନା ଏକ ପ୍ରଦତ୍ତକାରୀ ଶକ୍ତି ଏହା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁତ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁକର୍ମ କରିଥାଏ। ଯାହା ଭିତରେ କାମନାର ମାତ୍ରା ଯେତେ କମ୍ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ କର୍ମହୀନ ବା ଗତିହୀନ। ଯୋଉ ଆମର କାମନା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଚଳେଇ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କଣ କହିଛନ୍ତି? ଆମର ଦୈବ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଅହଙ୍କାର ବଳ ଦର୍ପ କାମ କ୍ରୋଧ ସଂସସିତା ମାମାତ୍ମା ପର ଦେହେଷୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଭସୁ ଏକା ତାନ ଅଦୂଷିତ କୁରାନ ସଂସାର ନରଦମାନ କ୍ଷିପ୍ର ମାଜସ ମସମାନ ଆସୁରୀ ସବୁ ଜୋରିଛୁ। ଅହଙ୍କାର ବଳ ଦର୍ପ କାମ ତଥା କ୍ରୋଧକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମର ପର ଗୁଣକୁ ହିଂସା କରି ନିଜ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ଥିବା ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଶ କରନ୍ତି। କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁକି? ଏ କରିବାକୁ ସଂସାରରେ ଥିବା ସେଇ କୁର ଦେଶକାରୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଶୁଭ ଜରିଜନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବିବେକ ନାହିଁ। ଆରେ ଈଶ୍ୱର ନାରୀ କହିଛି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ, ଆମେ ସେଟା ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ଦିନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରେମ କରିବୁ, ଏଇଟା କଣ ସତ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସୁରୀ ଜନି ମା ପଡ ମୂଳ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି ମାମା କୋନ୍ତେ ତତ ଧାର ଧରାଗତି ତ୍ରିବିଧ ନାରକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମାତ କାମ କୋଦ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମା ଦେତ୍ରରେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସେଇ ମୂଳ ତରି ଅସୁରୀ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବନା ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାର, ଆତ୍ମାର ନିଚ ଗତି ତାଙ୍କର ହୁଏ। ତେଣୁ ହେ କୁନ୍ତେୟ ଅସୁରୀ ଜନ୍ମ ହେତୁ ସେମାନେ ମୂଢ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତରେ ମୋତେ ନ ପାଇ ତାଠୁ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆତ୍ମାର ବିନାଶକ ଏବଂ ଜଗତ ଦରକର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ଦେଶକୁ ବର୍ଜନୀୟ କର, କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୀତାରେ। ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କଣ କହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଋଷି ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏବେ ମହତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟିଭିରେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ବା ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ 5 ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ମାନେ ପ୍ରେମରସ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେତନାହୀନ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଫକୀର ଯୋଗୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମେ ସବୁ ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଛୁ। ଏପରିକି ସେମାନେ ବିଭୂତି ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୌକିକ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବହି ଅଛି, ଏଇଠି ବାଳିକା ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି। ଆଜି 7 ଦିନ 7 ରାତି ହେବ ଜଣେ ମହାଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅନେକ ସାଧକ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ। କେହି କେହି ଶୂନ୍ୟକୁ ହାତ ବଢାଇ ସୁନାହାର ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, କେହି କେହି ମାରଣାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫୁଙ୍କାରେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି, କେହି କେହି ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆକାଶରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଉଡି ଉଡି ବହୁ ଦୂରକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ପୋତି ହେଇଯାଇଥାଏ। କୋଉ ଯୋଗୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ବଢନ୍ତା ନଈର ପାଣି ଉପରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ ବା ଦେଖିଛୁ। ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଗୀ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଡ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଠଉକୁ ଡାକନ୍ତି, ଏ କଠଉ ତୁ ଏଠିକି ଆ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? କଠଉ ଆସେ, ଡାକ ଶୁଣି କଠଉ ଉପରେ ଚଢି ଯାଆନ୍ତି। କଠଉ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଛାଇଁ ଛାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲେ, ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲନ୍ତି ବା ଉଡି ଉଡି ଚାଲନ୍ତି। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପାଦୁକା। ଅଚ୍ୟୁତ ପାଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାଇଥିଲେ, ଯଶୋବନ୍ତ ପାଇଥିଲେ, ଶିଶୁବନ୍ତ ପାଇଥିଲେ, ବଳରାମ ପାଇଥିଲେ। ଏପରି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ବି ସାଧୁ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଯୋଗୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ଆଲୌକିକ କ୍ରିୟା କାଣ୍ଡର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବା ଦେଖିଛୁ, ବହୁ ପଢିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଅବତାର ପୁରୁଷ
ପ୍ରଫେସର ମହାସମିତି ବହୁ ଆଲୌକିକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣା। କାହିଁକି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭାରେ ଅପମାନିତ ହଉଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏକ ମିଛ ସତ। ଆମେ ଯଦି ରାମାୟଣକୁ ମାନୁଛୁ କି ମହାଭାରତକୁ ମାନୁଛୁ, ଏଟା ସତ ନା ମିଛ? ତେଣୁ ଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାମାନ୍ୟ 4 ଖଣ୍ଡ ରୁଟିରେ ହଜାର ହଜାର ଖୁଦାଙ୍କ ଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପଢିଛୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିକି ପାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାଦକୁ ଟେକି ଧରି ଆମର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରତାପ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏ ବି ସତ ନା ମିଛ? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକି ରଖିଥିଲେ, ଗୋରୁ ପୁଅକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଭ ଜବନ କରି ରଖିଥିଲେ, ଏଟା ସତ ନା ମିଛ? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ଏସବୁ କଣ ସତ? ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ, ଇଏ କଣ ସତ? ଖାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଦେଖିଛେ, ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଚାତୁର ମାନଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ସଦା ସିଧା ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଖାଲି ଶୁଣିବେ, ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ କେହି ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବାପା କହୁଥିଲା, ବୋଉ କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଶିବ ପଛରେ ଆଲୌକିକ କଥା, ଆଲୌକିକ ଧର୍ମ କଥା, ଆଲୌକିକ ବସ୍ତୁ କଥା, 7 ଦିନ 7 ରାତି ହବ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ, ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ଉଠିବ, ବାତ୍ୟା ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ, ବସ୍ତୁର ପୂରଣ ବା ସ୍ୱରୂପର ବଦଳାଇ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ମାନେ ବଦଳି ଦେଇପାରିବେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଏଟା ସତ। ବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିଜର ଏକାଗ୍ରଚିତ ରଖ। ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଧନାକୁ ସାଧନା କଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜୀବ ପ୍ରକୃତି, ମାନସିକ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମଦାତା ଯେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଦିମାତା ଅଟନ୍ତି ବା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଇ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମାହେଶ୍ୱରୀ, ସେ ଦୁର୍ଗା, ସେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ, ସେ କାଳୀ, ସେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜନା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କେହି ଦେଲେ ନେଇ, ଶିବ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଗୁଡିକ ମୁଁ ତ ଆଉ ପାରିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଏଇ ସମୟରେ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟକର ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କୁ ଏ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କାହାର ଅବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନାସ୍ଥା ଆସୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ସବୁ ଧର୍ମ ସାଧୁତ୍ୱ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଦେଖ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଳୟ ଦେଖ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବା ଦେଶ ସେବକ। ଏହା ସତ ନା ମିଛ? ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ସହିତ ବିକାଶ ରାଜନୀତି ବଳର ସହଦେବ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିବାଳୟ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯଦି ଦେଶର ରାମ ରାଜ୍ୟ ବା ଅଥ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳକର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାପନା କର। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେବେ ଏ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅଥବା ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କର। ତା ନହେଲେ ଦେଶର ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ କଂସ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ମିଛ କଥା ଶୁଣି 7 ଦିନ 7 ରାତି ହବ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଗିବ, ସେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ଘଡଘଡି ପଡିବ, ଇନ୍ଲୋ ଆସିବ, ଜଳି ଯିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହବନି, ଖଳମଳ ରାଜ୍ୟ ହବ। ମିଛ ନା ସତ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତାହାର ଅନ୍ତରର ସତ୍ୟ ଅସତା ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଏଇ ମଣିଷକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ଆଦର କର। ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣ। ଧର୍ମ କଣ, ଅଧର୍ମ କଣ, ପାପ କଣ, ବିଶ୍ୱାସ କଣ, କର୍ମ କଣ, ଅକର୍ମ କଣ, ବିକର୍ମ କଣ, ସୁକର୍ମ କଣ, ବିତକର୍ମ କଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଆର ଏପିସୋଡରେ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କର୍ମ କଣ, ବିକର୍ମ କଣ, ସୁକର୍ମ କଣ କର୍ମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଭାବରେ କହିବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନେଇ ଏକଥା କହିଲି, ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୌକିକ କଥା ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଆଲୌକିକତା ଲୋକ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। କିଏ କିରାସିନି କିଣୁଛି, କିଏ ଚୁଡା କିଣୁଛି। ମୁଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ନିଜ ବନ୍ଧୁ, ସେ କାଲି ଯାଇ 5,000 ଟା ଜିନିଷ କିଣା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ କିଣିଲ ନା? 7 ଦିନ 7 ରାତି ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆମ ଘରୁ ଖବର ଦେଲା,
आम झील कहला मु केरासिन देवी न ना मुझे किसी आवश्यक ना हौ मुझे रोचे भगवान मंगल करतु ये सब विभ्रतकर कथा आसतु नहीं आर एपिसोड रे मुझे कहबी कली जुग शेष हम केमी ए भी कहीदे कली शेष मोटे कली जुग हूँ 4,32,000 वर्ष 5,100 केते वर्ष होती मिनिमम कली जुग 7 बोले 2027 रे किसी घटव 2026 रे केते किसी ना जे 27 रे 7 अच्छी क्या 1877 सब 7 ऊपर चली मुझे देखुरी जो नरक 7 ऊपर चल 2027 रे किसी हम तेणु कली जुग आरंभ होता को केबे आपणकर जो पुण्य अमावस्या आपणकर ओस्तमूल्य भगवान रहती तेणु से हिसाब से जब अमावस्या अंधार पकार सप्तम घरे जदि मंगल रहे से विवाह गोष्ठी सप्तम घरे जार से मर से महादश मर तेणु सप्तम जिनसा हूँ भारी मारात्मक सप्तम ही सबकि हम तेणु ताकि पोहड़ा माला पिंधुची किए रेड कुड़ाल पिंधुची पत्थर पिंधुची किसी कम करुच्ची ना हनुमान को धरुंच मंगल भवनी मंगल हारी रोजिर बिहारी बोलो श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान हौ रोची जय जगन्नाथ समस्त बोल हम देखवार हरि हरि बोल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि पश्यन्तु हरि ओम।